کچھ اونٹ ذبح کیے گئے. سن رہے ہو؟ کچھ اونٹ کو ذبح کیا گیا تو ان کی اوجڑیاں وہاں پھینک دی گئی. تو یہ جو ابو جہل بدبخت ہے یا پھر کوئی اور، ایک بدبخت کہنے لگا کہ تم میں سے کون ایسا بہادر ہے جو ان بدبودار اوجڑیوں کو اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں گرے ہوں تو ان کے گندی اوجڑی کو ان کی گردن اور پشت پر ڈال دے تو مزہ ہی آ جائے. یہ کفار کا منصوبہ بنا. اللہ اکبر کبیر. بچوں ذرا 2 لمحے کے لیے دل کو تھام کے سنو، وہ کیسے لمحات ہوں گے، وہ کیسی تکلیفیں کی. حضور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ دین کی تبلیغ میں جتنا پریشان کیا گیا کوئی نبی اتنا پریشان نہیں کیا گیا. آپ سوچو اگر اللہ کے رسول ان تکلیفوں کو نہ جھیلتے تو کیا یہ دین آج ہم تک پہنچتا؟ کیا یہ بہاریں جو ہم اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں، آپ اور میں خوش قسمت ہیں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم کو کلمہ نصیب ہوا، لیکن ہم تک یہ دین پہنچانے والوں نے جو تکلیفیں جھیلی، جو اذیتیں انہوں نے برداشت کی، ہم نے اس کا ایک چھینٹا بھی ابھی تک نہیں دیکھا. تو ان کی اس محنت کو، ان کی اس تبلیغ کی قدر کریں، دین کو سمجھیں اور سیکھیں. آپ کے پاس ابھی بڑے قیمتی لمحے ہیں، بڑے قیمتی موقع ہیں. محنت کریں، دین کو سیکھیں اور اس دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. کہو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہمیں سیکھنا ہے اور پہلے خود عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو اس دین کی تبلیغ دینی ہے. وہ ہماری قوم جو دین سے لا علم ہے، جو دین سے دور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں باطل فرقوں کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود ہمیں لاجواب ہونا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ لا علم ہو چکا ہے. علم ہمارے گھروں سے ایسے نکل گیا ہے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے. دنیا داری ہمارے گھر میں گھس گئی ہے. ہر شخص کو دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے، آخرت کو کھو چکا ہے. وہ یہ بھول گیا ہے کہ یہ دنیا صرف یہیں تک رہنی ہے، مرنے کے بعد جو چیز کام آنی ہے وہ آخرت ہے، وہ یہ علم مصطفیٰ ہے، وہ یہ دین ہے جو آپ کو قبر میں کام آئے گا. دنیا کا علم سیکھ کر کون سا نحال ہمیں کرنا ہے؟ ہاں سیکھو، جتنا ضرورت ہے اتنا سیکھو، ذریعہ معاش بناؤ، لیکن اسے اپنی حاجت اصلیہ میں شامل نہ کرو. اسے سب کچھ نہ سمجھ لو، بلکہ صرف ضرورت کے لیے اسے استعمال کرو. سیکھو، ہنر سیکھو، لیکن دین کو پہلے رکھو، دین کو پہلے سیکھو. آج آپ خود دیکھ لیں، یہ بچے جب اسکول کے لیے جاتے ہیں تو مائیں صبح 5 بجے الارم لگا کر اٹھ جاتی ہیں، انہیں نہلاتی ہیں، انہیں دھلاتی ہیں اور اچھے کپڑے پہنا کر، انہیں اسکول کا ڈریس پہنا کر، اچھے سے جوتے صاف پہنا کر، موزے صاف پہنا کر، سر میں تیل لگا کر، کنگھی کر کے ایک باقاعدہ قانون میں اس کو نہلا دھولا کر اسکول روانہ کرتی ہے تاکہ بچہ ان کا دین، دنیا کا دین سیکھے. لیکن بتاؤ تو صحیح، کیا اسی فکر سے کسی ماں نے اپنے لال کو صبح 5 بجے اٹھ کر نہلا دھولا کر مدرسے پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ ہرگز نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جس دین کو اللہ کے نبی نے مکہ کی سرزمین سے سجا کر سوار کر اپنے جسم کے لہو کے قطرے بہا کر پھر اللہ کے نبی کے اہل بیت نے کرب و بلا کی دھرتی پر اپنا خاندان لوٹا کر جس دین کا تحفظ کر کے ہم تک پہنچایا، آج اس دین کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے. آج اس دین کا کیا حال ہم نے کیا ہے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچے عمل میں پیچھے ہو گئے، ہمارے بزرگ عمل میں پیچھے ہو گئے، ہمارے جوانوں نے مغربی تہذیب کو ایسا اپنایا ہے کہ ان کے ذہن میں صرف اور صرف مغربی تہذیب کا بھوت سوار ہے. ہماری عورتوں نے اسلام کے قانون کو توڑ کر اپنے پیروں تلے رون دیا ہے. وہی عورت جسے ایک زمانے میں پیروں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جس کا معاشرے میں کوئی وقار نہ تھا، جسے گھر میں نوکر کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، جسے صرف اور صرف بچہ پیدا کرنے کی ایک مشین سمجھا جاتا تھا، جس کی کوئی عزت معاشرے میں نہ تھی، جس کا
कोई इज्जत मुआशरा कबूल न करता था। और यही वो औरत थी कि जब ये बेवा हो जाती तो इसे मनहूस समझा जाता था, इसे कहीं निकलने नहीं दिया जाता था। इन्हें अपनी महफिलों में अगर ये आ जाती तो ये लोग मनहूस समझते थे। आज वही औरत जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और औरत को, वही औरत जो पैरों की जूती थी, अल्लाह के रसूल ने उसे सर का ताज बनाकर पेश किया। सबसे पहले एक बेवा औरत से शादी करके दुनिया को पैगाम दिया कि लोगों, औरत अगर बेवा हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, बल्कि वो आगे अपनी जिंदगी को गुजार सकती है। फिर अल्लाह के रसूल के घर में अल्लाह ने 4 बेटियां दी। चारों बेटियों से जिस अंदाज में आपने मोहब्बत किया है, वही अरब वाले जो बेटी को दफन करते थे, फिर वही अरब वालों ने बेटी को सर का ताज बनाया है। दुनिया की तारीख में देखा है ये पैगाम, ये इल्म, ये दीन मेरे रसूल ने पहुंचाया था, हमें सिखाया था। लेकिन आज हमने क्या किया? उसी रसूल के फरामीन को कदमों तले रोन दिया। आज हमारी औरतें औरियानियत का इस तरीके से शिकार हो गई हैं कि वो लिबास पहने या ना पहने, दोनों बात बराबर हो चुकी हैं। इस्लाम में पर्दे का जो वकार था, जो तशख्खुस था, उस तशख्खुस को हमारी औरतों ने पामाल कर दिया है। यही वजह है कि आज घर घर से शिकायतें आती हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, माँ बाप की सुनते नहीं हैं, बच्चे घरों से भाग रहे हैं, बच्चियां भाग रही हैं और जब भाग कर शादी कर रही हैं। ये कौन सा इल्म है? ये मगरिबी तहजीब है। वरना जरा अपनाओ तो मेरे आका के इल्म को, मेरे नबी ने जो दर्स दिया है उस दर्स को अपना के तो देखो। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आज भी किसी घर में फातिमा जैसी बेटी पैदा हो सकती है, लेकिन मैं ये जरूर दावे से कह सकता हूं कि फातिमा न सही लेकिन कनीज़े फातिमा इंशाअल्लाह पैदा हो सकती है। पहले आप फरामीन मुस्तफा को अपनाइए तो सही। तो इतनी शिद्दतें, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद जो दीन हम तक पहुंचा, उस दीन को आज हमने कहां पहुंचाया? आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे। किसी ने ऐलान किया, खाने काबा से थोड़ी दूरी पर कुछ ऊंट ज़बह किए गए, उनकी ओजड़ियां वहां पड़ी थी। तो एक बदबख्त कहने लगा कि कोई है जो इन बदबूदार सड़ी हुई ओजड़ियों को लाकर मोहम्मद जब सजदे में जाए अल-अयाज़ु बिल्लाह, उसके गर्दन पर और उसकी पीठ पर इन ओजड़ियों को रख दे तो फिर मजा ही आ जाए। ये कौन कह रहा है? ये वो बदबख्त कह रहा है। कुरैश के कुफार ये कह रहे हैं। तो जानते हो जो बदबख्त उठा उसका नाम था उक़बा बिन उबैद। ये बोला कि ये कारनामा तो अंजाम देने के लिए मैं तैयार हूं। वो गया, उन गंदी ओजड़ियों को, बदबूदार ओजड़ियों को उठा लाया। जब नजाफत और लताफत का ये पैकरे दिलरुबा अपने रब के हुजूर सजदे रेज हुआ, तो वो बदबख्त उठे और उन गलीज ओजड़ियों को हुजूर के मुबारक गर्दन पर डाल दिया। कुफार ये मंजर देखकर खुशी से दीवाने हो रहे थे, हंसते थे, कहकहे लगाते थे और एक दूसरे पर लौट जाते थे। इस हालत में हुजूर को उस सजदे में क्या लुत्फ सुरूर हासिल हुआ होगा। अल्लाह अल्लाह। बच्चों तसव्वुर तो करो, ज़ौक़ और शौक़ के दरिया में मौजें उठने लगी होंगी। कैफ सुरूर के जो कैफियत तारी हुई होगी, उस क़ल्बे तय्यब और ताहिर के बगैर कौन अंदाजा लगा सकता है कि उस वक्त जो नबी सजदे में गए थे उन्हें क्या लुत्फ मैसर होगा। क्या ख्याल है तुम्हारा कि वो ओजड़ी हुजूर फेंक ना सकते थे? जरूर अल्लाह ने इतनी ताकत आम इंसान के जिस्म में रखी है। उसमें वजन होगा कितना? ज्यादा से ज्यादा मन, सवा मन, उनका वजन इतना ही होगा ऊंट की ओजड़ी का। इतना मन तो हर आम इंसान उठा लेता है। फिर अल्लाह के रसूल को तो अल्लाह ने 12 मर्दों के बराबर ताकत अता की थी। उन्होंने ओजड़ी फेंकी। अल्लाह के रसूल चाहते तो उसे फेंक देते, लेकिन उस सजदे में जो मजा था, उसमें जो कैफ था, जो सुरूर था, अल्लाह अकबर कबीरा, वो तो कल्बे नबुवत ही को मालूम था। आप सजदे में हैं, ओजड़ी रख दी गई है, सर सजदे से नहीं उठाते, यहाँ तक कि नन्ही फातिमा दौड़ती हुई सहने काबा में पहुंचती हैं और अपने अब्बा के पीठ से उस ओजड़ी को हटाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने सरे मुबारक को सजदे से उठाया, नमाज से फारिग होने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। अब तक ये हाथ किसी की बद्दुआ के लिए न उठे थे,
لوگوں نے پتھر مارے تھے، گالیاں دی تھیں، راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، گڈھے کھودے گئے تھے، تماچے مارے گئے تھے، لیکن اب تک حضور نے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تھے۔ لیکن نماز ختم کی، ہاتھوں کو بلند کیا، یہ دعا کیا تھی اس کے بارے میں نہ پوچھئے، اس کے اثر نے کفر و باطل کی بنیادوں کو لرزا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔